اس لیے کہ رزق تمہارا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق خرچ کرو گے تو اللہ دونوں جہاں کا سکون عطا فرمائے گا۔ ماؤں کے رول کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اتفاق سے میرا موضوع بھی کم و بیش وہی ہے، لیکن میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ انداز کے اندر اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج معاشرے کی اصلاح، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آج ہمیں کون سا رول پلے کرنا ہوگا اور کس راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ دنیا میں دیکھتی ہوں گی، ایک بیوی کی حیثیت سے جب کوئی بیوی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتی تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہرا بھرا گھر تہس نہس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، دنیا میں جتنوں کو بھی ذمہ داریاں سپرد کی گئی ہیں، وہ اگر اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نہ نبھائیں تو ان کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ امیدیں پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت شاید ہی کوئی ماں ایسی ہوگی یا کوئی باپ ایسا ہوگا جو اپنے بچوں کو لے کر کے فکر مند نہ ہو، اور یہ صرف مذہب اسلام میں پرورش پانے والے ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں مذہب کے ماننے والوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہر مذہب کا ماننے والا اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، بے چین ہے، فکر مند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند کیوں ہیں تو جواب ملے گا سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں، ماحول خراب ہے، دوستوں کی سنگت کی بنیاد پر بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یقیناً آپ کا یہ محسوس کیا جانے والا خطرہ حق بجانب ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ دونوں کا تعلق بہت بعد کا ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اگر ماں صحیح ہو جائے نا تو اولاد کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اولاد کے کریکشن کی ضرورت ہے وہیں ساتھ میں ماں کے کریکشن کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میری پوری گفتگو آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ نہ بھی رہے تو ایک مفکر کا قول دل و دماغ کے اندر آپ محفوظ کر لینا۔ بڑی پیاری بات ایک مفکر نے کہی ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم عطا کروں گا۔ یاد رکھیں، ماں کے سلسلے میں قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے ام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سلسلے میں قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بہت سچی تھیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد آپ کا تصدیق کرنا بھی ہے، لیکن ماں کے سلسلے میں عربی کے اندر قرآن مقدس میں ام کا لفظ آیا، اور یہ ام کے لفظ کی معنویت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ ام کے معنی کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، ام کے معنی ہوتا ہے جس کے دامن میں سب کی سمائی ہو، جو مرجع ہو، اسے ام کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ گھر کے اندر بچہ جب انٹر ہوتا ہے تو ماں کو تلاش کرتا ہے، بچیاں جب انٹر ہوتی ہیں تو ماں کو تلاش کرتی ہیں،
اور माँ को देखने के बाद इस तरीके से सब माँ के करीब आकर के बैठ जाते हैं जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। बाप बेचारा एक किनारे बैठकर नजारा कर रहा होता है कि पाल मैं रहा हूं, खिला मैं रहा हूं, रोजी रोटी का इंतजाम मैं कर रहा हूं, लेकिन चिपक कर ये अपनी माँ के साथ ही बैठे हुए नजर आते हैं। मुझे कोई पूछता भी दिखाई नहीं देता इल्ला माशा अल्लाह। अर्ज करने का मंशा ये है कि माँ में कुदरत ने कशिश रखी है, उसकी तरफ खुद बखुद इंसान का मैलान होता है, औलाद का मैलान होता है। बच्चे माँ की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे अपनी माँ की तरफ अपनी बातों को शेयर करते हैं, बच्चे अपने दुख दर्द अपनी माँ से कहते हैं, और बच्चों ही की वजह से बसा औकात माँ बाप के अंदर झगड़े होते नजर आते हैं। बाप बच्चे को डांट रहा होता है, माँ बच्चे को पनाह देती नजर आती है, माँ बच्चे की फेवर करती नजर आती है। जब देखो तब आप बच्चे को डांटते रहते हैं, मेरा बेटा थक गया है, मेरा बेटा अभी स्कूल से आया है। ये माँ है जो अपनी ममता के जरिए अपने बच्चे का डिफेंस भी करती है और अपने बच्चे का ख्याल भी करती हुई नजर आती है। प्यार जहां ज्यादा मिलेगा बच्चे वहां जाते नजर आएंगे। मां का प्यार जब ज्यादा से ज्यादा मिलता चला जाता है तो बच्चा मां की तरफ जाना शुरू कर देता है। और हकीकत यही है, बाप तो सुबह से गया, शाम तक मेहनत किया, रात को थक कर आया और आकर के सो गया, लेकिन दिन भर मां है जो बच्चे के खाने का इंतजाम करती है, बच्चे के पीने का इंतजाम करती है, बच्चे के जूते का ख्याल करती है, बच्चे के होमवर्क का ख्याल करती है, बच्चे की ग़िज़ा का ख्याल करती है, बच्चे की बीमारी का ख्याल करती है। रात को अगर बच्चा रोता हुआ नजर आए तो मां अपनी नींद छोड़कर अपने बच्चे के रोने की फिक्र करते हुए उसके इलाज की कोशिश भी करेगी और उसको थपकी दे करके सुलाने की भी कोशिश करेगी। अर्ज करने का मंशा यह है, कुरान ने जो का लफ्ज अपनी के अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर जो मां के लिए का लफ्ज रखा, उसकी वजह यही है कि इस लफ्ज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने वो तासीर रखी कि इसका मानी ये है कि इसकी तरफ रुजू करने वाले और इसके अंदर समा जाने वाले। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस के बारे में फरमाया, उम्मुल किताब, किताबें बहुत सारी नाजिल हुई, लेकिन सारी किताबों का मजमुआ और निचोड़ देखना हो तो उम्मुल किताब की हैसियत से कुरान को देख लो। तो अल्लाह ने किताब को भी उम्मुल किताब, कुरान को भी उम्मुल किताब कहा। और इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मक्का मुकर्रमा के हवाले से भी कुरान ने कहा तो उम्मुल कुरा को मक्का मुकर्रमा को कहा गया, जिसकी तरफ दुनिया लपक करके जाती है, जिसकी तरफ दुनिया दौड़ करके जाती है। पता चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे लफ्ज का इंतखाब मां के लिए कुदरत ने किया है जिसके अंदर समाई भी है, जिसके अंदर मोहब्बत भी है, जिसके अंदर कशिश भी है, जिसके अंदर मैलान भी है। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं। आज मेरी माएं बहनें जितनी भी यहां पर हाजिर हैं, खवातीन इस्लाम जितनी भी हाजिर हैं, आज गौर से समाअत कीजिएगा और अपनी इस्लाह करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। मैं यकीनन ये बात पूरी दयानतदारी के साथ, मुशाहिदे के बाद, मुआयने के बाद, तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद कहने में हक बजानिब हूं। बच्चे के संवरने के अंदर भी मां का रोल होता है और बच्चे के बिगड़ने के अंदर भी मां का रोल होता है। जब मां अपने बच्चे की गलत बातों के अंदर साथ देती है तो बच्चे के कदम फिसल जाते हैं, बच्चियों के कदम फिसल जाते हैं। बाप हजार डांटे, मां सहेली के साथ मिलने भेज देती है, मां सहेली के यहां रुकने भेज देती है, मां फियांसी के साथ घूमने भेज देती है। बाप को खबर भी नहीं होती, और अगर खबर हो गई और बाप ने डांटा भी तो मां कहेगी बस तुम तो पुराने दकियानुसी ख्याल लेकर के बैठे हुए हो। अल अयाज़ु बिल्लाह। फिर रिश्ते मंजिल तक पहुंचने से पहले बिखरते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ए खवातीन इस्लाम, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। ऐसा न हो कि कल मुस्तकबिल के अंदर यही बच्चियां तुम्हें कहें मां हम तो सीधे रास्ते के मुसाफिर थी, हमारे बाप सही कह रहे थे, लेकिन बुराइयों में तुमने हमें सपोर्ट किया, हमारी फेवर की, जिसकी वजह से हमारे कदम फिसल गए। और सुन लो, अगर बिगड़ते हुए बच्चों के हवाले से अगर तुमने उनका साथ दिया तो सिर्फ कयामत के दिन उन बिगड़े हुए बच्चों पर अजाब नहीं होगा, मां के सपोर्ट की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल मां को भी नहीं बख्शेगा। मां का रोल बड़ा कलीदी रोल होता है।
ایک لیٹسٹ ریسرچ کے اعتبار سے میں بتاؤں، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان ساری مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، جتنے جانور ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے چپکے ہوئے زیادہ دنوں تک نہیں رہتے، پیدا ہوتے ہیں اور بعض اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں، اپنے حساب سے کھاتے ہیں، چرتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ خدا کی قسم، مخلوق کے اندر ایک انسان ہی ایسا ہے، اور انسان میں بھی ماں ہی ایسی ہے کہ جس سے بچے سب سے زیادہ چپکے ہوئے کئی عرصے تک نظر آتے ہیں۔ ماں کی ذمہ داری یہ رکھی گئی کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی، وہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی پلاتی ہے، اپنے اخلاق بھی منتقل کرتی ہے، اپنی عادتیں بھی منتقل کرتی ہے۔ اسی لیے ایک نئی ریسرچ کے اعتبار سے 90% وہ بچے جو اپنی ماں کا دودھ 2 سال تک پیے ہوتے ہیں، ان کے مسکرانے کا انداز اپنی ماں جیسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 سال تک سب سے زیادہ جس کے چہرے کو دیکھتے ہیں وہ ماں ہی کا چہرہ ہوا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ہماری مائیں اس عمر میں جا کر جب بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر غلط راستے کا شکار ہو جاتا ہے تو مائیں اپنا مقام یاد دلاتی ہیں، میرا مقام یہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً بچے کو ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں سے وفاداری کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کس کس طریقے سے ماؤں نے اپنے بچوں کی پرورش فرمائی، اور پھر ایسی پرورش پانے والی ماں کو قدرت نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ جب میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ننھے سے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا وادی میں تنہا حضرت حاجرہ کے حوالے کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بار بار حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں، ہمیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بے آب و گیا وادی کے اندر جہاں دور تک انسان نظر تک نہیں آتا، نہ کوئی کھیتی باڑی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی پھل فروٹ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی گھر نظر آ رہا ہے، ایسی جگہ پر ہمیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، آخر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آتا ہے یہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، ذرا پوچھ لوں کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ عرض کرتی ہیں، یا ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے سرتاج ذرا یہ تو بتائیے کیا اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں؟ حضرت ابراہیم رکے، پلٹ کر کے فرمایا، ہاں میرے رب نے فرمایا ہے تمہیں یہاں چھوڑنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ اس بے آب و گیا وادی کے اندر حضرت حاجرہ کو اطمینان ہو جاتا ہے اور کہتی ہیں جب رب نے حکم فرمایا ہے تو میرا مولا ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے آب و گیا وادی کے اندر حضرت حاجرہ وہاں قیام کرتی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم جاتے جاتے دعا کرتے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ دعا کرتے اے اللہ، میں بے آب و گیا وادی کے اندر میری ذریت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں،
میرے مولا ان کے لیے پھلوں سے رزق کا انتظام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی بے آب و گیا وادی کے اندر اس طریقے سے جب بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں تو صرف جسم کی غذا کی دعا نہیں کرتے، لیقیم الصلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز قائم کرنے والا بھی بنانا۔ ایک باپ نے اپنے اعتبار سے یہ دعا کی، حضرت ہاجرہ مطمئن ہو جاتی ہیں اور اپنے بچے کو لے کر کے وہیں بیٹھتی ہیں۔ بھوک لگتی ہے، بچی ہوئی کھجوریں کھا لیتی ہیں، پیاس لگتی ہے، مشکیزے سے پانی پی لیتی ہیں۔ اب پانی بھی ختم ہو چکا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے سے ہیں، پیاس سے ان کا منہ ان کے حلق سوکھتا دکھائی دیتا ہے، زبان پیاس سے باہر آ رہی ہے۔ وہی ماں تڑپ جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کر، پیاس کی شدت سے بچے کا یہ حال دیکھ کر ماں بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر دوڑتی ہے صفا پہاڑ کی طرف اور دیکھتی ہے اس پہاڑ سے کہیں کوئی دور پانی کا چشمہ نظر آ جائے، کہیں کوئی انسان نظر آ جائے جس کے پاس سے پانی طلب کر لیا جائے اور بیٹے کی پیاس بجھائی جائے۔ لیکن دور تک صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر جب نظر کو دوڑاتی ہیں اور کہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو دوڑتی ہیں۔ نشیب میں جب آتی ہیں تو درمیان میں نشیب میں پہنچنے کے بعد کعبے کے قریب حضرت اسماعیل کو رکھا تھا تو دیکھتی ہیں بیٹا تو خیر سے ہے نا۔ دیکھتے دیکھتے جلدی سے تیزی سے دوڑتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، اس طریقے سے 7 چکر لگاتی ہیں اور اس کے بعد جب دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، جہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ لیکن اولاد کے لیے بے قرار ہونے والی اس ماں کی ادا کو میرے کریم نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائیں گے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، ان کا حج اور عمرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ہاجرہ کی بے قراری کے طور پر اس دوڑ کو یاد نہ کیا جائے اور اس طریقے سے صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے۔ یہ کس کے لیے دوڑی تھی؟ یہ اولاد کے لیے دوڑی تھی، بچے کے لیے دوڑی تھی، بچے کی بے قراری کے لیے دوڑی تھی۔ آپ مجھے بتاؤ، ماں جب اپنے بچے کی پرورش کا اتنا خیال کرتی ہے، ماں اپنے بچے کا جب اتنا خیال کرتی ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر بھی فرماتا ہے۔ میں آج کی ماؤں سے کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو بچوں والی ماں کہلانے میں بھی آج کی مائیں شرم محسوس کرتی ہیں۔ بچے کو کہتے ہیں بیٹا ممی مت کہنا، امی مت کہنا۔ کہیں باہر جائیں نا تو کام والی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو لڑکی سمجھا جائے، ماں نہ سمجھا جائے، عورت نہ سمجھا جائے۔ فیگر خراب نہ ہو اس کے لیے ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، بچوں کا بچپن سے حق مارتی ہیں۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق قرآن نے متعین کیا ہے، ماں پر یہ حق متعین کیا۔ ہاں اگر اس بچے سے، اس دودھ سے بچے کا پیٹ نہ بھرتا ہو اور یا ماں کے اندر، ماں کے سینے سے دودھ روان نہ ہوتا ہو تو بچے کی شکم سیری کے لیے باہر سے ڈبے کا یا کسی اور چیز کے انتظام کے ذریعے بچے کا پیٹ بھرا جائے۔ لیکن یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت اہم ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ذرا سوچو، یہی حضرت ہاجرہ ہیں جو اپنے بچے کو پال پوس کے بڑی کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، حضرت ہاجرہ سے، بچے کو تیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے متعلق، کہتے ہیں اسے تیار کرو۔ تیار کر کے لے جا رہے ہیں، شیطان آیا۔ ہاجرہ جانتے ہو تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گئے؟ گلے پر چھری چلانے کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اے حضرت ہاجرہ آپ کی عظمتوں پر قربان،
शैतान ने जब ये वसवसा डाला और उसके बाद जब ये जाहिर हुआ कि ये छुरी चलाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो खुदा की कसम कोई शिकायत जबान पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो आमादा नजर आती हैं। आप मुझे बताओ, आज कितनी माएं ऐसी हैं जिनके दिलो दिमाग के अंदर यह बात गर्दिश कर रही है कि मेरा बच्चा दीन का खादिम बने, मेरा बच्चा मेरी नजात का सामान बने, मेरा बच्चा मेरी आखिरत में नजात का जरिया बन जाए और मेरा बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। नहीं, आज तो अपने बच्चों के हवाले से यह तसव्वुर तकरीबन खत्म होता दिखाई देता है। और अगर यह तसव्वुर है भी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने अपने बच्चों को फज्र की नमाज के लिए बेदार किया? अगर यह तसव्वुर आपके दिलो दिमाग के अंदर है तो आपने अपने बच्चों को कुरान क्यों कब पढ़ाना सिखाया है? आपके यहां तो सिचुएशन यह है, ट्यूशन मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुरान मुकद्दस का सीखना मिस भले हो जाए, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और इसी के साथ साथ मेरी वो बहनें जिनके घरों के अंदर माल की फरावानी है और दौलत की रेल पेल है, वो कोई ऐसा गुनाह का काम और कोई ऐसी चीज जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल को नाराज करने वाली हो, उसे छोड़ती दिखाई नहीं देती। अब क्या हो रहा है हमारे यहां? अब तो शादियों की तकारीब के अंदर गजल नाइट शुरू हो गई। अब शादियों की तकारीब के अंदर बाकायदा डांस की ट्रेनिंग होती है और निकाह के दिन लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन और उसके दोस्त और सहेलियां डांस करते हैं और गानी और म्यूजिक चल रही होती है। अभी सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन हिसाब का मौजूद है, जब पल पल का हिसाब अल्लाह लेगा। कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक्सक्यूज पेश करने का मौका नहीं देगा। अल्लाह फरमाता है, यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन के बारे में अल्लाह फरमाता है, हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, अब मुंह नहीं खुलेगा, जबान नहीं चलेगी। मौला ये हमारा मकसद नहीं था, ये कुछ कहने की इजाजत नहीं होगी। आज कयामत के दिन बंदा चुप रहेगा, उसके हाथ बोलेंगे और उसके पैर गवाही देंगे कि हमने इन हाथों और पैरों से ये काम किया है। कौन है उस वक्त इस मुसीबत से छुड़ाने वाला? ऐ ख़वातीन इस्लाम, चंद लम्हों की लज्जत के लिए शौहर के लाखों रुपये को बर्बाद कर देना और गुनाहों को फरोग देना, एक शादी की तकरीब, एक शादी के लिए 10 तकारीब मुनक़िद करना और गरीबों के दिलों पर आरे चलाना और मौज मस्ती करके यह समझना कि दुनिया के इंसानों के सामने हम अपनी मालदारी का रोब झाड़ देंगे, यह सिवाय दुनिया और आखिरत में तबाही को दावत देने के और कोई चीज नहीं है। और फिर बड़ी अजीब बात भी नजर आती है, मिलाद शरीफ भी हो रही है। आज मिलाद शरीफ की महफिल, दूसरे दिन म्यूजिक, तीसरे दिन गजल, चौथे दिन डांडिया, पांचवें दिन क्या? आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम सबसे ज्यादा इबादत गुजार बनना चाहते हो तो गुनाहों को छोड़ दो। जो गुनाहों को छोड़ देगा वो इंसानों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाएगा। आज महफिलें भी हो रही हैं, डांडिये भी हो रहे हैं,
खत्म शरीफ भी चल रहा है, डांडिये भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कुरान कहता है वज़रू ज़ाहिर अल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। याद रखें, इस किस्म के फंक्शंस, इस किस्म की तकारीब, इस किस्म की शादियां जिसके अंदर लाखों के कर्ज के अंदर शौहर डूब जाए और सिर्फ दुनिया पर रोबो दबदबे के लिए यह सारा काम किया जाए और अल्लाह की नाफरमानी की जाए, ऐसी शादियों में अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत नहीं रखता। लिमिटेशन में करो, जरूरत के मुताबिक करो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं कि 23 रिसेशन का बड़ा अजीम साल होगा, बड़ा खतरनाक साल होगा। और हम देख रहे हैं आज कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां चूल्हे भी जलते दिखाई नहीं देते, अल्लाह रहम व करम फरमाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दौलत के नशे में चूर हैं। और कुछ लोग तो ये कहते, मौलाना कमाकर अगर अपने पीछे खर्च न करें तो फायदा क्या। मैं कब कहता हूं कि आप खर्च मत करो, करो खर्च, जायज कामों में खर्च करो, नाजायज कामों में नहीं, हराम कामों में नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में नहीं। इसलिए कि रिस्क तुम्हारा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। उसके बताए हुए कानून के मुताबिक खर्च करोगे तो अल्लाह दोनों जहां का सुकून अता फरमाएगा। तो अर्ज कर रहा था माओ के हवाले से, मां का बड़ा अजीम रोल होता है, मां का बड़ा अजीम किरदार होता है। आप देखें, बहुत सारी हमारी माएं ऐसी भी हैं जो एज ए सिंगल पेरेंट तन्हा अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, बेवा होने की वजह से या मुतल्लका होने की वजह से। और ऐसी बहुत सारी माएं हैं जो बेवगी के दाग की बुनियाद पर या मुतल्लका होने की बुनियाद पर रास्ते से हट जाती हैं और ये एक्सक्यूज पेश करती हैं, क्या करें, बच्चों को पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तारीख में ज्यादातर बड़े अफराद आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बचपन ही में यतीम कर दिया था, लेकिन वो बेवा माओं ने अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि दुनिया का उन्हें ताजदार बना दिया। हजरत इमाम बुखारी को देखें, हजरत इमाम शाफई को देखें, जिंदगी का मुताला करें। खुद रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद विलादत से पहले इस दारे फानी से कुछ कर गए। वालिदा बचपन ही के अंदर 6 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने करम से इस तरीके से पाला कि दुनिया का ताजदार बना दिया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। हजरत इमाम मालिक को देखो, किस तरीके से उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश फरमाई। आइए, मुझे महबूब इलाही याद आ रहे हैं, उनकी मां ने उनकी किस तरीके से परवरिश फरमाई। अल्लाहु अकबर। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद दागे मुफारिकत दे गए थे। मां बहुत बड़ी आबिदा थी, बहुत बड़ी जाहिदा थी, बहुत बड़ी मुत्तकिया थी, बहुत बड़ी आमिला थी, बहुत अल्लाह से डरने वाली बंदी थी। अल्लाह अकबर। अपने बच्चे को पालती हैं और जानते हैं आप, जब घर में कभी खाने को कुछ न होता और महबूब इलाही अपनी मां से कहते, मां खाने के लिए कुछ अता फरमा, तो मां जवाब में फरमाती, बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, सब्र कर लो,
اللہ کریم ہے, اللہ اپنے کرم سے تمہارے شکم کو رب قدیر جل جلالہ سکون عطا فرما دے گا. آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, لیکن کبھی قدم پھسلے نہیں. اس بچے کی پرورش کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا, ایسی کوئی چیز انہوں نے اختیار نہیں فرمائی جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کو مولنے کا معاملہ ہو. وہ بھی سنگل پیرنٹ تھی, وہ بھی تنہا اپنے بچے کو پال رہی تھی. ایک مرتبہ جب ماں شدید بیمار ہوئی اور حضرت محبوب الہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے, ماں نے پوچھا, بیٹے کیا نئے مہینے کا چاند نکل آیا؟ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمٰن نے عرض کیا, ہاں ماں, نئے مہینے کا چاند نکل آیا ہے. تو محبوب الہی کی والدہ فرماتی ہیں, بیٹے آئندہ مہینے کا چاند دیکھنا شاید مجھے نصیب نہ ہو. اتنا سننا تھا. حضرت محبوب الہی تڑپ اٹھے, غریب تھے, ایک ماں ہی کی ممتا تھی جو اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑی جائے پناہ اور سکون کا ذریعہ تھی. جب ماں نے یہ کہا تو محسوس کر لیا کہ اب میری ماں کی زندگی زیادہ نہیں. رونے لگے, گریوزاری کرنے لگے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تو ماں سے پوچھتے ہیں, میری ماں, غور سے سنیے گا, میری ماں تیرے جملوں سے لگ رہا ہے کہ اب تو داغ مفارقت دے جائے گی. ماں ذرا مجھے یہ بتا, اپنے اس غریب بے کس بیٹے کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے, کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ ماں نے جواب میں کہا, بیٹے آج میں اس کا جواب نہیں دوں گی, کل میں اس کا تجھے جواب دوں گی. جا آج کی رات ایک بزرگ کی طرف ان کو بھیج دیا اور فرمایا, رات وہاں گزار کر کے آ. سچویشن ایسی تھی کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی. حضرت محبوب الہی تشریف لے گئے. صبح کو محبوب الہی کی والدہ کی کنیز آتی ہیں اور کہتی ہیں, والدہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. تو آپ نے پوچھا, والدہ ابھی تک بقید حیات ہی ہیں نا؟ کہا ہاں, اسی لیے تو یاد فرمائی. تشریف لے گئے. ماں نے فرمایا, بیٹے نظام الدین, ایک سوال کل تو نے مجھ سے کیا تھا کہ ماں مجھ جیسے غریب کو, بے سہارا کو کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ تو بیٹا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب کل تجھے دوں گی. آ بیٹے کھڑے ہو جا, اس چیز کا جواب میں تجھے دیتی ہوں. اور پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا, اے میرے پروردگار, میرے نظام الدین کو میں تیرے سپرد کر رہی ہوں, بس یہ کہنا تھا. اور اس کے بعد ان کی ماں کی روح پرواز کر گئی. یہ مائیں تھیں, یہ مائیں تھیں جن کا اپنے رب پر اتنا کامل بھروسہ تھا, اپنے رب پر اتنا توکل تھا. حضرت محبوب الہی اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں, اگر میری ماں مجھے دنیا کی ساری دولتیں دے کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی میری ماں کے اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں نے میرے مولا کے سپرد کر دیا مجھے. آپ اندازہ لگائیں, یہ مائیں تھی, سنگل مدر, سنگل مدر. امام بخاری کی زندگی دیکھو, غربت کا عالم ہے, کتاب نہیں. جانتے ہیں ماں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اپنے بچے کو لکھنے کے لیے کوئی چیز دے سکے, لیکن ماں نے کہا, بیٹے تم علم حاصل کرو. 2 سال کی عمر میں لے کر مکہ آ گئیں, بچے کو علم حاصل کرنے میں لگا دیا. اور امام بخاری کی پوزیشن یہ تھی, امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوزیشن یہ تھی, اللہ اکبر, کہ ہڈیوں پر, چمڑوں پر جو کچھ استاد کہتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے. اس طرح سے ماں نے پرورش کی ہے.
सिंगल मदर की जिंदगियां उठा करके देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई। लेकिन आज कदम फिसल रहे हैं, बल्कि अल्लाह रहम करम फरमाए, अब तो सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है कि अल अयाज़ु बिल्लाह, शौहर बीवी से बेपरवाह हो गया और बीवी शौहर से बेपरवाह हो गई। बीवी को जहां जाना हो वो जाए, शौहर को जहां जाना हो वहां जाए, बच्चों को काम वालियों के सुपुर्द कर दिया जाता है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो, वरना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अजाब से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, न बचा सकता है। माएं अपना कलीदी रोल प्ले करें, माएं अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। अब करना क्या है, किस तरीके से परवरिश करनी है, तो कुरान की रोशनी में एक चीज को अपने बच्चों के लिए लाजिम कर दो, सिखाओ अपने बच्चों को। और वो औरतें, वो बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं, उनको भी चाहिए कि वो हया को अपना जेवर बनाएं, बेहया बन करके न जाएं और न बेहयाई में जिंदगी गुजारें। याद रखें, धोखों में आने से बचो, ईमान बेचने से बचो, ईमान फरोख्त करने से बचो, दीन पर साबित कदम रहो। अगर सबसे ज्यादा तुम्हारा कोई भला चाहने वाला है, अल्लाह है और उसकी अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज मोहब्बत के झांसे में आकर कोई घर छोड़ रहा है, कोई माँ बाप छोड़ रहा है, कोई रिश्तेदार छोड़ रहा है, कोई मजहब छोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और फिर चंद दिनों के बाद सिवाय सर पर हाथ रखकर रोने की और कोई चीज नसीब नहीं होती। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सबसे ज्यादा मेहरबान है और इंसानों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहरबान है। करना क्या है, अगर आप समझती हो मुसीबतों का माहौल है, परेशानियों का माहौल है, तकालीफ का माहौल है, तो कुरान ने पहले ही उसका इलाज बता दिया। मैं आज आने वाली खवातीन को 6 चीजों के सिलसिले में अर्ज करूंगा। 6 चीजों पर प्रैक्टिस करो, इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में लाजिम कर लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इन 6 बातों को दिल में जगा दो। नंबर 1, हर मां अपनी बच्ची को और खुद सूरे वाक़या की तालीम दे और सूरे वाक़या की तिलावत अपने घर में कंपलसरी करे, रोजाना बिला नागा। कोई बच्ची ऐसी न हो जो सूरे वाक़या के हिफ्ज़ से महरूम हो। सूरे वाक़या याद कराओ और उसे पढ़ने की ताकीद करो, उसको आदी बनाओ। नंबर 2, सूरह नूर का तर्जमा, उसकी तफसीर अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। नंबर 3, 2 चीजों का बच्चों को शुरू से आदी बनाओ, सब्र और नमाज। हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ने सब्र और नमाज के अंदर रखा है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत हाजिरा ने हजरत इस्माइल को सब्र ही तो सिखाया था। इसीलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले पर छुरी चलानी चाहिए
उससे पहले पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? मां की तरबियत जवाब देती है, काल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद, जिस चीज का हुक्म आपको मिला है उसे कर गुजरिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं हैरान हूं इस नन्हे से बच्चे को यह सब्र का मफहूम किसने समझाया? तो जवाब मिलेगा वो हाजरा की आगोश थी जिसने बच्चे को सब्र की तालीम अता फरमाई थी। इसी तरह औलाद के सिलसिले में नमाज की फिक्र करो। कोई बच्चा बेनमाजी न हो, सबको नमाज का पाबंद बनाओ। नमाज किसी की छूटने न पाए, एकदम नमाज का पंक्चुअल उन्हें बना दो। तो सब्र और नमाज ये दो चीजें जरूरी हैं। कम से कम रोजाना अपने बच्चों को आदी बना दो 111 या 313 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का, इसलिए कि जो दुरूद शरीफ का आदी होगा वो हुजूर से भी करीब होगा और उसका सीना मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत से लबरेज भी हो जाएगा। दुरूद शरीफ का आदी बनाओ। पांचवी चीज, रोजाना 100 मर्तबा इस्तिगफार का आदी बनाओ। बच्चे को 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का आदी बनाओ। नंबर 6, उसे अखलाक सिखाओ, आदाब सिखाओ, उसे बेहयाई न सिखाओ, बड़ों का गुस्ताख न बनाओ, बेअदब न बनाओ। इसलिए कि याद रखो, गलती बच्चा करता है, कोई बच्चे को कुछ नहीं कहता है तो यही कहता है मां बाप ने अदब ही नहीं सिखाया। वो माएं कितनी अच्छी थी जो रोटियां बनाती थी तो बच्चे को गोद में लेकर के, और आज बच्चे को गोद में लेना ही अपने लिए शर्म समझा जाता है। और अजीब सिचुएशन हो गई, सब कुछ निकल चुका कि गोद भी न मिले। अब तो वो ट्रॉली टाइप का जो आता है ना, डालते हैं, लेके चल पड़े। चलिए राहत के लिए ठीक है, लेकिन अब गोद में भी देना है तो काम वाली के गोद में। अलियाज़ु बिल्लाह, जो बच्चा बचपन से मां के प्यार से महरूम होगा, जो उसकी नीड है, बुनियादी जरूरत है, जब वो प्यार उसे नहीं मिलेगा तो शऊर की दहलीज पर पहुंचने के बाद कहीं तो प्यार तलाश करेगा और फिर जहां प्यार मिल जाएगा वहां चला जाएगा। मां के पास इतना टाइम नहीं कि अपनी औलाद के लिए टाइम निकाल सके, बच्चों की तरबियत कर सके, बच्चे को प्यार दे सके, बच्चों को तालीम दे सके, बच्चों के पीछे कुर्बानी दे सके, नहीं। और वो माएं बहुत अच्छी हैं जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती हैं। सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, अगर तुम्हारे जिस्म पर कीमती लिबास न हो कोई बात नहीं, अगर 2 जोड़े कपड़े के हो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन खबरदार, अगर कुछ है और बेचकर भी अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म और तुम्हारे बच्चे को अखलाक सिखा सकती हो तो सब बेच करके भी अपने बच्चों को यह सिखाओ। इंशाअल्लाह ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अल्लाह तुम्हें नफे के साथ अता फरमाएगा। लेकिन ये ना हो कि बच्चे की स्कूल की फीस के लिए दूसरों के यहां चक्कर काटा जाए और खुद के लिए हर महीने नया ड्रेस चाहिए। अल-इयाज़ु बिल्लाह, माहौल पूरा बिगड़ चुका है, सिचुएशन पूरी बिगड़ चुकी है। और यही वजह है, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। और जो माएं बचपन में अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाती, जब वो माएं और वो बाप जब बूढ़े होते हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि इनको ओल्ड हाउस में रख दो, इसलिए कि अब इनकी किटकिट बर्दाश्त नहीं होती, इनकी खिदमत हमसे नहीं होती।
اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے نجات کا سامان تیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں صرف سن کر کے نہیں جانا بلکہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر کے جانا ہے، اپنی سوچ کو بدل کر کے جانا ہے، اپنے افکار و نظریات کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اور اب آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، میری بچیوں، قوم کی بیٹیوں، یاد رکھو تمہارا سب سے بھلا چاہنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کتنی عظمت تمہیں عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 3 بچیاں عطا فرمائیں اور ان 3 بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کی، اخلاق سکھائے، ان کو بیاہ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تینوں بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اتنا اونچا مقام تمہیں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ماں باپ کے لیے جہنم سے بچنا نصیب ہو گیا۔ اور تمہارا مقام کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تحفے لے کر کے آؤ، اور گھر میں لڑکا بھی ہو اور لڑکیاں بھی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے لڑکیوں کو تحفہ دو، بچیوں کو دو۔ کتنا خیال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پریکٹیکل حضور نے کر کے بتایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملنے جاتے، اور سفر سے لوٹ کر کے آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے یہاں تشریف لے جاتے۔ اور اللہ اکبر، جس رسول کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، لیکن اس رسول کا عالم یہ کہ جب ان کے گھر خاتون جنت آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کا ہاتھ لیتے اور اسے چوم لیا کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا تھی۔ اتنا اونچا مقام بچیوں کو دیا، جس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں بچیوں کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند کر دیا کہ آج تک حضور کا احسان دنیا کی ساری بچیوں پر موجود ہے۔ لیکن ہماری بچیاں حضور کو بھی بھول گئیں، ہماری بچیاں خاتون جنت کو بھی بھول گئی، بس صرف کہانی یاد رہ گئی یا ختم شریف یاد رہ گیا، کردار یاد نہیں رہا، ان کے نقش قدم پر چلنا یاد نہیں رہا، ان کے طریقے پر چلنا یاد نہیں رہا۔ ان کے طریقے پر چلو، مت اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کرو، گناہ سے بچو۔ اگر تم کوئی محفل نہیں کر سکتی نہ کرو، نماز کی پابندی کرو اور کثرت سے گناہ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک گناہ سے بچنا یہ عبادت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہو سکتا ہے گناہ کرتے وقت تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے تمہارا شوہر بے غیرت ہو اور تمہیں گناہ کی اجازت دے رہا ہو، لیکن وہ شوہر تمہارا ہے، تم بندی خدا کی ہو، شوہر تو تم سے دھوکہ کرتا ہے، شوہر کبھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، لیکن مولا سب سے زیادہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اس کے رسول بھلا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پاپ سے بچاؤ،
गुनाह से बचाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बचाओ, वरना याद रखना गुनाहों की सजा भुगतने की ताकत न आप में है, न किसी मर्द में है, न हम में है। कोई अपने गुनाह की सजा को भुगतने की ताकत नहीं रखता। चंद लम्हों की लज्जत के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। आज से अहद करके उठो, इंशाअल्लाह अज़ीम जिंदगी नेकियों में गुजरेगी। अब एक आखिरी बात, एक अजीम वाकया मुझे याद आ गया। एक नेक सीरत औरत, बड़ी परहेजगार, उनके शौहर भी वली, और इतनी बापर्दा कि उनके चेहरे को किसी गैर ने कभी देखा नहीं था। एक मर्तबा इत्तफाक से किसी सबब से चेहरा खुल गया और एक की नजर उनके चेहरे पर पड़ गई, तो चेहरे पर नजर पड़ते ही उसका दिल उनकी तरफ माइल हो गया। अब घर में तो बेपनाह सख्ती थी, गैर की पहुंचने की कोई सबील भी नहीं थी। अब उस शख्स की पोजीशन ये, रात दिन उस औरत की मोहब्बत में घुल रहा है, परेशान है। ऐसे लोग रास्ते निकालते हैं। उसने ये किया कि अपनी कनीज को उस अल्लाह वाली की कनीज के साथ दोस्ती करा दी, और उसके बाद अपनी कनीज के जरिए उसकी कनीज तक खत भिजवाया कि तुम जो है उनसे कहो कि मेरे दिल में बेपनाह उनकी मोहब्बत है, वो जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उन्हें पाना चाहता हूं। कनीज ने डरते डरते खत तो दे दिया। वो अल्लाह वाली ने खत पढ़ा। खत पढ़ करके एक जवाब उन्होंने जवाब दिया कनीज से, कहा कि जाओ कनीज के जरिए उस शख्स को ये खबर भिजवा दो कि वो 40 रोज तक मेरे शौहर के पीछे फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करे। जब उसने ये इत्तला दी, उसने कहा 40 रोज, बस कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, 5 वक्त की नमाज उनके पीछे पढ़ूंगा। गया, वली के पीछे नमाज पढ़ने का मामला ही जुदा होता है। जब पहुंचा वो नमाज पढ़ने, पहले दिन उनके पीछे नमाज पढ़ा तो नमाज ने लज्जत अता की। दूसरे दिन खो गया नमाज के अंदर, तीसरे दिन डूब गया नमाज के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता औरत की मोहब्बत निकलने लगी और 40 दिन के बाद अपनी कनीज के जरिए इत्तला भिजवा दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस खातून का जिसने अपने से तोड़कर मुझे खुदा से जोड़ दिया।